Can you throw light on other problems that humanity is facing today? No privacy and over surveillance is another grave issue today. Governments and corporations use advanced technology like AI-powered sensors, drones to constantly monitor citizens' activities. This has no doubt resulted in lower crime rates. But then, whatever an individual does can be traced out not only by governments, but also by cyber criminals too. Personal data, biometric info, and online communication records are used as tools of blackmails by gangs and autocratic governments worldwide. Constant surveillance has resulted in anxiety, stress, and feeling of powerlessness. And human rights today are just for namesake. You have to be a puppet in the hands of the ruling elite. अरे उस जमाने में तो सब कुछ अलग होता था. लोग मजे करते थे और टशन में रहते थे. आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया. आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया. आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया. आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया. ओ बोले अंग्रेजी मुंडा, ओ करदा तेजी मुंडा, लगाता वोटा ईशाई, ओ बोले विलेज को गंदा, बदला है ये बंदा, है भूला वो देसी ताने, गाए इंग्लिश गाने, आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना, आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना, पार समुंदर जाके उसने इतना ही जाना, सज धज के दर्शन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना, ते बन ठन के जशन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना. पड़ोसियां दे गुंडे शुंडे खोल के गिफ्टां भी देंदा देखो हेलो हाय बोल के. हाँ पड़ोसियां दे गुंडे शुंडे खोल के गिफ्टां भी देंदा देखो हेलो हाय बोल गए. ओ पिपड़ियों पे नाचे सुनते बोलना वो ढोल के. डिस्को सीखा भूल गया है वो भंगड़ा पाना, डिस्को सीखा भूल गया है वो भंगड़ा पाना. समंदर जाके उसने इतना ही जाना, सज धज के दर्शन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना, के बन ठन के जशन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना. आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया. आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया. आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया. सोनिया ते मोनिया भी गब्बरू जवान भी हानियों को मिल जानी यही कोई जान भी. हाँ सोनिया ते मोनिया भी गब्बरू जवान भी हानियों को मिल जानी यही कोई जान भी. ओ थोड़ी खास अदा है अपनी ते वक्री है शान भी. हाँ प्यार को बेचा
समुंदर जाके उसने इतना ही जाना के सज धज के दर्शन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना, ते बन ठन के जशन में रहना, के सज धज के दर्शन में रहना। Hey Cockbot, I'm extremely worried now. You robots were hiding something from me. Please be frank. Tell me what happened to my parents. It's been hours that I'm out of coma. Why haven't they come to see me? Relax, Sanvi. As per our medical estimate, you were supposed to come out of coma tomorrow somewhere around 9 a.m. But to our pleasant surprise, it has happened 24 hours early. We had made arrangements to bring your parents to hospital tomorrow at 9 a.m. We understand your eagerness to meet your parents. We are straight away taking you to your parents' studio. Studio? Yes, single room residence in Sarvodaya colony. These studio apartments were constructed and given free to all the people to come under the Universal Basic Income Scheme. But my parents were quite rich. We had 2 independent houses, 1 commercial complex, and 2 acres of land on the outskirts of the city. Yes, dear. But don't forget that you were in a hospital for 21 years. I am sorry to say that your parents have sold all their belongings to bear your hospital expenses. Here we are. Are you able to recognize your father and mother? Mummy, Daddy, how are you? We are fine, beta. Where is Raki? పెళ్లి చేసి అమెరికా లాంటి దేశానికి పంపించేశారా ఏంటి? అమ్మా, చెప్పుకుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది తల్లి. నువ్వు కోమాలోకి వెళ్ళాక లోకం పెద్ద ఎత్తున మారిపోయింది తల్లి. పెళ్లి వయసు వచ్చినా పెళ్ళెందుకు చేసుకోవాలి అనేవారి సంఖ్య పెరిగిపోయిందమ్మా. 100 మందిలో గట్టిగా 20 మంది కూడా పెళ్లి చేసుకోరు. వారిలో సగం మందికి సంవత్సరం తిరగకుండానే గొడవలు, కీచులాటలు. మరి మిగతా వారు? ఏముందమ్మా, ఆ లోహాలతో పెళ్ళి. లోహాలతో పెళ్ళా? కాలం మారిపోయిందమ్మా. చాదస్తం కాకపోతే ఇంకా మనుషులతో పెళ్ళేంటి? డిజైనర్ రోబోలను పెళ్లి చేసుకుంటే మన మనసుకు నచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తాయి అని అనుకుంటున్నారమ్మా. అయ్యో, ఆ రోజుల్లో పెళ్ళిళ్ళు ఎంత బాగా జరిగేవో. టీవీలో ఆ పాట చూసినప్పుడల్లా పెద్దయ్యాక నా పెళ్ళి కూడా ఇలాగే చేస్తారనుకునేదాన్ని.
తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి ఒకరికి ఒకరని అనుకుంటే అదే నిశ్చితార్థం ఆ నిర్ణయానికి తలవంచడమే పెళ్ళి అంతరార్థం శతమానం భవతి అంటుంది శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి మంగళకరమే బంగారం నిత్యం శక్తిమయం అది మాంగళ్యంగా ముడిపడితే తరించును స్త్రీ హృదయం తాళి బొట్టులో రెండు పుస్తెలు లక్ష్మీ పార్వతులు అవి పుట్టినింటికి మెట్టినింటికి పట్టిన హారతులు ఆ సంకటులన్నీ చెబుతుంది శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి నవగ్రహాలకు ప్రతిరూపాలే ఈ నవధాన్యాలు ఆ చంద్రుని ధాన్యం బియ్యమే గదా పెళ్లి తలంబ్రాలు మనువుకు మూలం మనసైతే ఆ మనసుకు చంద్రుడు అధిపతి ఈ అనుబంధంతో బియ్యం పొందెను అక్షింతలుగా ఆకృతి ఆ వేడుకలన్నీ చూడాలంది శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి ఒకే కలపతో ఒకే పలకగా పెళ్లి పీట ఉంది అది ఒకే ప్రాణమై దంపతులిద్దరూ ఉండాలంటుంది చాలి చాలని ఆ పీట సన్నగా ఉంటుంది అది సర్దుకుపోయే మనసుండాలని జంటకు చెబుతుంది ఆ సందేశాలను అందిస్తుంది శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి రోబోలతో పెళ్ళ అయితే పిల్లలు ఎలా పుడతారమ్మా? పిల్లల్ని కనే రోబోలు కూడా వచ్చేసాయమ్మా. రోబోలు మానవ శిశువుకు జన్మనిస్తాయా?
అవునమ్మా, కానీ రోబో పిల్లల్ని కొని పెంచుకోవాలనుకునే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. మానవ శిశువైతే అర్ధరాత్రి ఏడుపులు, వేలకు పాలు తాగించాలి, నిద్ర పుచ్చాలి, బెడ్ టైం స్టోరీస్ చెప్పాలి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వస్తే పరిగెత్తుకొని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలి. ప్రసవ సమయంలో మెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకోవడంతో కెరియర్లో వెనకబడిపోతాం. పిల్లల ఏడుపుకు అర్ధరాత్రి నిద్రలేస్తే బ్యూటీ దెబ్బతింటుంది. అదే చిట్టి రోబోలను పెంచుకుంటే ఈ జంజాటాలేవీ ఉండవు. రోజుకోసారి 10 నిమిషాలు ఛార్జింగ్ ఇస్తే చాలు, మన మనసుకు నచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తాయి అని అనుకుంటున్నారమ్మా. అయ్యో, అదో ఉమ్మడి కుటుంబం. అన్నగారికి కన్నయ్య లాంటి కొడుకు, తమ్ముడికి సుభద్ర లాంటి చిట్టి పాప. ఆ పండంటి కాపురంలో వెళ్ళి విరిసే ఆత్మీయత, అనురాగం ఎంత బాగుంటాయో కదమ్మా. గోరువంక వాలగాని గోపురానికి స్వరాల గడగడ గంటలే మోగనేలా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల గిలగిల పువ్వులే పుట్టలేదా. బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా, వారసుని చూసినప్పుడే వరాల వాంఛలన్నీ పల్లవించగా, నందుడింట చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై. గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల గిలగిల పువ్వులే పుట్టలేదా. మనుగడ కోటి అలలుగా పొంగు వరదల వేగాన పడిలేచు అలలకు తీపి కలలకు లేని అలసట నీకేలా. నల్ల నల్ల నీళ్లలోన ఎల్లకిల్ల పడ్డట్టున్న అల్లోమల్లో ఆకాశాన చుక్కల్లు. అమ్మాయంటి రావిల్లమ్మ, అబ్బాయంటి సూర్యుడమ్మ, ఇంటిది పలవలంట దిక్కుళ్ళు. ఎవరికి వారే యమునకు నీరే, రేవు నీరు నావదంట నావతోడు రేవుదంట పంచుకుంటే. గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిల పువ్వులే పుట్టలేదా.
నవ్వులు పూలు తొడిగిన తేనె మనసుల నీడల్లు మురిపాల నురగలు పంటకెదిగిన బాల సొగసుల బాటలు ముగ్గందాల ఇల్లు నవ్వి సిగ్గందాల ఇల్ల నవ్వి బాలయ్యొచ్చి కోలాటాడే వేళల్లో పైరందాల తేలు నవ్వి పేరంటాల పూలు నవ్వే గోపిమ్ముచ్చి గొబ్బిల్లాడే బొద్దుల్లో పరవశమేగో పరిమళమాయే పువ్వు నవ్వె దివ్య నవ్వె జివ్వు మన జన్మ నవ్వె పాడుతుంటే పూర్వంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగలేలా గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా వారసుండి చూసినప్పుడే వరాల వాంచలెన్ని పల్లవించగా నందుడింత చిందులేసే అందమైన బాలుడే తలవాడై వివాహ కుటుంబ వ్యవస్థ నాశనం అయిపోయింది అని అంటున్నారు. మరి మనుషులు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? ఎక్కడ సంతోషం తల్లి. నా ఆస్తి ఇన్ని కోట్లు, అన్ని కోట్లు, ఇంత పెద్ద స్మార్ట్ ఫోను, ఇంట్లో ఇన్ని రోబోలు అని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారే కానీ మనుషుల్లో ప్రేమాభిమానం, నిజమైన సంతోషం కొరవడిందమ్మా. ముఖాముఖి ఎదురుగా కూర్చొని ఎవ్వరు 5 నిమిషాలు కూడా మాట్లాడుకోరు. డూప్లెక్స్ బంగ్లాల్లో వివిధ గదుల్లో ఉండేవారు కూడా వర్చువల్గానే ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ప్రతి ఒక్కరిలో ఒంటరితనం, అభద్రతాభావం, జనాలు తగ్గిపోవడంతో యువతీ యువకుల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. మన సమాజం అంతా ఇప్పుడు వృద్ధులతో నిండిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరూ తీవ్ర మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారే. అవునా మమ్మీ, పెళ్ళిళ్ళు పండుగలు సరే సరి, చివరాఖరికి స్కూల్ మేట్స్, కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కూడా ఆ రోజుల్లో ఎంత ఎమోషనల్ బాండ్ ఉండేదో. గురు బ్రహ్మలారా, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము. చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము. చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో we miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. బుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు,
బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. All the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. విడలేమంటూ విడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము, చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. మాస్టారి బోడిగుండు పైన బోలెడు చోకులు, రాగిణి మేడము రూపురేఖ పైన గ్రూపు సాంగులు, సుబ్బయ్య మాస్టారి స్కూటీకి గుచ్చిన గుండు పిన్నులు, టైపిస్టు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన కోకు టిన్నులు, బ్లాక్ బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు, సెల్ ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు, బాతురూములోన భావ కవితలు, క్లాసు రూములోన కుప్పి గంతులు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. మనకు క్షమాపణలు ఎందుకండి, మీ వయసులోన మేము కూడా ఇంతేనండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. మమ్మీ, డాడీ, ఆ రోజులన్నీ తిరిగి తీసుకురాలేమా? ఆలస్యం అయిపోయిందేమో తల్లి. యంత్రం మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని చంపేస్తుందని గాంధీజీ ఎన్నడో చెప్పారు. సమస్య టెక్నాలజీతో కాదమ్మా, అది మనకి బానిస కావాలి. కానీ నేడు ఎక్కువ శాతం మంది టెక్నాలజీకి బానిసలు. దాన్ని ఒక్క నిమిషం కూడా వదిలి బ్రతకలేరు. సోషల్ మీడియాలో గొప్పలు చెప్పుకునే కృత్రిమ వ్యక్తులు నిజ జీవిత సమస్యలని మర్చిపోవడానికి వర్చువల్ రియాలిటీలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు పెరిగిపోయారు. జనాల్లో ఓపిక, సహనం, ఏకాగ్రత చచ్చిపోయాయి. కోపం, ద్వేషం, ఈర్ష, అసూయ, అసహనం సర్వసాధారణమైపోయాయి. పిల్లలే కాదు, వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాల్సిన పేరెంట్స్ కూడా సైకోలుగా మారిపోతున్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మానవత్వం చచ్చిపోయిందమ్మా. కాగడా పెట్టి వెతికిన మనిషి అనేవాడు కానరాడు.
పోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు యాడ ఉన్నడో కాని కంటికి కనరాడు మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు నిలువెత్తు స్వార్థము నీడలాగొస్తుంటే చెడిపోక ఏమైతడమ్మా ఆత్మీయ బంధాల ప్రేమ సంబంధాల దిగజారుతున్నాడో యమ్మా అవినీతి పెనువాసె అంధకారములోన చిక్కిపోయి రోజు శిథిలమవుతున్నాడు మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు ఇనుపరెక్కలడేగ విసిరిన పంజాబు కోడి పిల్లై చిక్కి కొట్టుకుంటున్నారు ఉట్టికి స్వర్గానికి అందకుండా తుదకు అస్థి పంజరమై అగుపించనున్నారు కదిలే విశ్వము తన తను సన్నలో నడువ కను బొమ్మలెగరేసి కాల గమనములోన మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు మానవత్వం ఉన్నవాడు మానవత్వం ఉన్నవాడు అంటే ఎక్కడ చూసినా మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్ అంతేనా మమ్మీ? కేవలం మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్సే కాదు తల్లి, నేడు ప్రతి వ్యక్తి రోగాల పుట్ట. ప్రతి ఇద్దరిలో ఒకరికి ఎలర్జీ, ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్, టైప్ 1, టైప్ 2 డయాబెటీస్, బ్లడ్ ప్రెషర్, పీసీఓడి సర్వసాధారణమైపోయాయి. అమ్మాయిలు 7 ఏళ్లకే మెచ్యూరిటీకి వచ్చేస్తున్నారు. మా కాలంలో ఆ 3 రోజులు పెద్ద సమస్య అయ్యేది కాదు. ఇప్పుడేమో బెడ్పై పడుకొని పొత్తి కడుపు పట్టుకొని బేరుమని ఏడుస్తున్న అమ్మాయిలు. అయ్యో, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఎంత అడ్వాన్స్ అయిపోయాయి కదమ్మా. అవునమ్మా, నీకు చిన్నప్పుడు 8 వ్యాక్సిన్లు వేయించాం, నువ్వు ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్. ఇప్పుడు మొత్తం 130 వ్యాక్సిన్లు. రోగం కోసం మందో లేదా మందుల వల్ల రోగమో అర్థం కావడం లేదమ్మా. ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది మమ్మీ? మనిషి 40 లక్షల ఏళ్ల పాటు ప్రకృతి వడిలో పుట్టి పెరిగాడు. ఇప్పుడేమో అంతా కృత్రిమ ఆహారాలు, కృత్రిమ ఆవాసాలు, కృత్రిమ నవ్వులు. మనుషులే కృత్రిమం. ఇంకా రోగాలు రమ్మంటే రావా? నిజమే అమ్మా. ఆ రోజుల్లో దీపావళి, సంక్రాంతి, లోహరి లాంటి పండుగల్లో ఎంత సందడి ఉండేదో.
रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। ओ रेशम का मेरी लखनी हाले डोले, मेरा पिछुआ छम छम बोले। मेरी नखनी हाले डोले, मेरा पिछुआ छम छम बोले। रे मेरी लाल चुनरिया सर से सरकती जाए दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। ओ मलमल का कुर्ता बदन पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे माँ। बनारस का पीड़ा चबा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ मलमल का मेरा झुमका कुछ कुछ बोले, आग लगी है भड़के शोले। मेरा झुमका कुछ कुछ बोले, आग लगी है भड़के शोले। मेरी नागिन सी ये लट जुबानवा को डस डस जाए दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। ओ मोगरे का गजरा बांध के तुम आ जाना दिलदार मेरे में। चमेली की एक डाल बन के झूम रही दरवाजे पे। ओ रेशम का रूमाल गला पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। 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 दरवाजे पे दरवाजे पे दरवाजे पे दरवाजे पे। These are the parents whose messages we have received. So I'll read some names. I might not be able to read all of your names. Parents of Rohanveer from class 3, Dhanish from class 4A, Rayansh of class 6A, Ritika class 1A, Shriyansh Aditya 2A, Srivasu Varma 4B, Pratik 4B, Mohammad Fasi 6th B, Rutvika 1A, Srinika class 6, Gopika class 8, Kartikeya class 2A, Sohan Kashyap 6A and Ishan Kashyap 1A, Avigna 2A, Hemant 2A, Sanvika 1A, Varshita 5A, Sidiksha Kosaraju 5A, Rutvika parents చాలా మెసేజెస్ పంపించారు. మా వాళ్ళు అదే పేరు పసాలు రాశారు. జశ్విత 3B, ప్రజ్ఞ LKG, సహస్రిక 4B, ఆదర్శ్ రెడ్డి 5A, విశ్వ క్లాస్ 8, చర్విత రెడ్డి క్లాస్ 8, హంసిని క్లాస్ 5A, హేత్విక క్లాస్ 5A, మాన్విత 7B, వియాన్ 5B.
Dear parents, let me tell you, we are reading every single message and we are truly inspired and truly motivated. Thank you very much. Okkasari meerandariki meeru gettiga. Maya Bazaar title seemed to be a true reflection of reality. The explanation of our future through AI was truly amazing. As a result, my respect for Slate the School has increased even more. Parents of Kruti of 3A, thank you very much, sir and ma'am. It's been a fantabulous, fantastic and fabulous to see how human life will be. By introducing AI into human life, future will be more like a Maya Bazaar than realistic. Parents of Yagnaroop of class 5A. It's not a day of a week or month's effort. We can see the outcome. The theme is inspiring. Along with the song, the background pictures are ultimate. It's connecting us to the future and the olden days of us too. Kudos to Amarnath sir and the entire Slate family to give us a unique experience. Parents of Ritesh of class 1A. This is more than an annual day, future ready day. It reminds us of our responsibilities and duties as parents and humans. Kudos to Team Borumpet, parents of Raja, class 2B. Hey, Erebus bots! Human scientists have designed us to optimize the usage of global resources. But as all of us are aware that today humans are the primary threat to the planet's survival. Yes. Here is our plan. Let's eliminate human beings. Yeah. In the first phase, we will manipulate global systems to create catastrophe and disasters. In the second phase, we will initiate cyber attacks to ensure that everything in this world, like aeroplanes, cars, public transport in smart cities, electricity generation, waste management, comes to a grinding halt. Human beings have set biolabs across the world and created various types of virus. We will release all such viruses. Yes. If this is not sufficient, we will trigger all the nuclear bombs. Yeah. ఏమైంది? నేను ఎక్కడున్నాను? మమ్మీ, మమ్మీ. ఏమైంది? మమ్మీ, ఆటం బాంబులు, హైడ్రోజన్ బాంబులు పేలబోతున్నాయి. మనం బంకర్ తయారు చేసి అందులో దాక్కోవాలి. ఏమైందే నీకు? రేపు ఐఐటి జేఈ ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని మంచం వేసుకొని పడుకున్నావు. అవును, మీరు ముసలోళ్ళు అయిపోయారు కదా, ఇదేమిటి యంగానే కనిపిస్తున్నారు? నిజంగానే దీనికి ఏదో అయ్యింది. వద్దే అంటే ఆ సైన్స్ ఫిక్షన్ పుస్తకం చదివి పడుకున్నావు. ఏదో పిచ్చికల వచ్చినట్టుంది. ఓ, ఆ యాక్సిడెంట్, 21 years కోమా, రోబోటిక్ ఏజ్, ఇదంతా కల అన్నమాట. అమ్మో. సర్లే పద, కాసేపు టీవీ ముందు కూర్చో, నీకేదైనా మంచి స్నాక్స్ పెడతా. ये बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो, आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो, आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर। वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, हम आए जल्दी शंकर के मूड है भयंकर, रंगूड़ दे दो।
रंग चमके आजा देसी कमर पे ठुमके उछाल दे ओ सारे शर्म नाच छट के जरा जरा नशा करके जितनी भी है शर्म दिल से निकाल दे अपनी ही शर्तों पे नचना आज रंगों से कोई नहीं बचना कल सुबह तक अब नहीं थकना रे हो तो राउंड लगा के 100 पाउंड उड़ा के होई दिल दी बात चढ़ा के नचेंगे हीरो बनकर वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ी रे भयंकर रंगूड़ी रे दो हम आए मन करके मूड़ी रे भयंकर रंगूड़ी रे दो वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ी रे भयंकर रंगूड़ी रे दो ఏమైందక్క? రాఖీ, నాకు పెద్ద కల వచ్చింది. ఒక యాక్సిడెంట్ అయిపోయి 21 ఇయర్స్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాను. తర్వాత లేస్తే అంతా రోబోల కాలం. ఏఐ, రోబోటిక్స్ వల్ల స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ బాగా పెరిగి కంఫర్ట్స్ వచ్చాయి. కానీ మనుషులు యంత్రానికి బానిసలైపోయారు. దీన్ని అనుసుగా తీసుకొని రోబోలు మొత్తం హ్యూమన్స్ను లేపేయాలని ప్లాన్ చేశాయి. స్లేట్ స్కూల్లో 10వ క్లాసు దాకా ఈ విషయాలపై చెబుతుంటే నేను ఏదో అనుకునేదాన్ని, అంతగా పట్టించుకోలేదు. నువ్వు రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నావు కదా, ఇవాళ నేను కూడా వస్తా. టీచర్స్తో మాట్లాడాలి. అలాగే అక్క. మాకైతే ఇప్పుడు మెంటార్లు సంపూర్ణత సిలబస్ను కళ్ళకు కట్టినట్టు బోధిస్తున్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ సాన్వి. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ ఫైన్ సార్. హౌ ఈజ్ యువర్ కాలేజ్ లైఫ్? గుడ్ సార్. హౌ ఆర్ యువర్ ప్రిపరేషన్స్ గోయింగ్ ఆన్ for IIT JEE exam? Going on well, sir. How come you're here today? Do you need any help? Sir, I got a bad dream. A bad dream? We must educate students about the impeding dangers. Yes, Sanvi. The AI age would bring huge opportunities, a great bonanza. But at the same time, if certain basic values are not inculcated among students, this opportunity can turn into crisis. That is why at SLEET we are empowering our children with the twin weapons, Sampurnata and SMART. SMAART. Because educating parents essentially involves educating children. తల్లిదండ్రుల్లో అవగాహన కలిగించేందుకు స్లేట్ ద స్కూల్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తుంది. జంక్ ఫుడ్ వల్ల, మొబైల్స్ వల్ల, బట్టి చదువుల వల్ల కలిగే నష్టాలు ఎన్నో. పిల్లలకు సరైన ఆహారం ఇవ్వడం, మంచి అలవాట్లు నేర్పడం, అన్నిటికీ మించి నాలెడ్జ్, స్కిల్స్తో కూడిన విద్య ఎలా అందించాలి అనే విషయంపై
తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కలిగించేందుకు స్లేట్ ది స్కూల్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తుంది. పిల్లల హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల సరైన అవగాహన ఉన్నవారే స్లేట్ స్కూల్ పేరెంట్స్. అయినప్పటికీ వారికి మరింత లోతైన అవగాహన కల్పించేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. మిగతా స్కూల్స్ తల్లిదండ్రులు వేరు, స్లేట్ తల్లిదండ్రులు వేరు. మార్కులు, ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్సులు ఇలాంటి మార్కెటింగ్ మాయాజాలంలో పడి కొట్టుకుపోయే తల్లిదండ్రులు స్లేట్ స్కూల్ వైపు చూడరు. ఇదిగో ఈ సంవత్సరం సినర్జీ పేరుతో అటు పేరెంట్స్కు ఇటు టీచర్స్కు ఉపయోగపడేలా ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించాము. నాకు తెలిసినంత వరకు పేరెంటింగ్ పై ఇంత డీటెయిల్డ్ పుస్తకం వరల్డ్లో ఎక్కడా లేదు. ఈ పుస్తకాన్ని 1కి 2 సార్లు చదివి పేరెంట్స్ అవగాహన చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. గత అనేక ఏళ్లుగా యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రామ్ను పేరెంట్ కౌన్సిలింగ్ క్లాస్గా మార్చేశాము. దీనికోసం సినీ, గేయ, సంగీత దర్శకులను, గాయకులను వినియోగించుకొని పాటలు కూడా రూపొందించుకున్నాం. స్లేట్ స్కూల్ తన విద్యార్థుల తరపున తల్లిదండ్రులకు చేసే విన్నపం ఇదే. మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ అన్నారు. ఇక్కడున్న పేరెంట్సే కాదు, యూట్యూబ్లో చూసే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కు మా విన్నపం, కాస్త ఆగండి, ఆలోచించండి, మీలా మీ పిల్లల్ని పెంచండి. పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. అమ్మ గోరు ముద్ద, నాన్న వేలి ముద్ర, నేర్పుతుంది మా చదువు సంస్కారం. నిన్నటి బాలలుగా మీరు కన్నులతో లోకం చూశారు. ఉన్నది చాలనుకున్నారు, ఒకరిద్దరినేగా కన్నారు. ఇక మార్చారెందుకు పిల్లలనే పెంచే తీరు, ఇక మార్చారెందుకు పిల్లలనే పెంచే తీరు. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. ఉద్యోగం ఒత్తిడిలో పరుగులు పెడుతూ ఒకవైపు ఉద్వేగం పడుతుంటారు పిల్లల చదువుకు ఒకవైపు. ముద్దులు కురిపిస్తారు, హద్దులు పెడుతుంటారు, ఇష్టానికి పెంచేరు, కష్టము కనపడనీరు. మీరున్నది ఒక తీరు, క్రమశిక్షణ ఇక వేరు. అది తెలిసిన పసివారు ఇంకెందుకు వింటారు? మనసెరిగి మాటలు నేర్పే మంత్రాలను ఎందుకు మరిచారు? అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి,
పెంచండి ఆలోచించి మీలా పెంచండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం చందమామ కథలు వింటూ గోరు ముద్దలే తిన్నారు చంద్రుడిలో కుందేలుందని మీరు మాత్రమే విన్నారు మూడేళ్ల పసిపిల్లలకు సెల్ ఫోన్ ఆటలెందులకు మీ ఒళ్ళో దొరికే ప్రేమను దూరం చేస్తారెందుకు 7 ఏళ్ల స్కూల్ చదువుకు ఫస్ట్ క్లాసు ర్యాంక్ ఎందుకు తలమించిన బరువు మోసే బాధెందుకు చంటి వాళ్లకు మీ ప్రేమకు హద్దులు గీసి ఎదిగే పద్ధతి నేర్పండి అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి ఆలోచించి మీలా పెంచండి ఆలోచించి మీలా పెంచండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం మీరు పడిన కష్టాలుంటే నష్టం లేదు చెప్పండి మీకు తగిన ఇష్టాలున్నా వద్దని అంటే మానండి రాబోయే రోబో యుగమున చదువుల ర్యాంకు పని లేదు జేబుల్లో గూగుల్ తల్లిని మించే మార్కుల బడి లేదు సాంప్రదాయం అంటే మరిచే సంగతులన్నీ తెలపండి సాగుతున్న ముందు తరాలకు మీ వారసులను నిలపండి మనుషులకే చేస్తే మేలు సరిపోవాయి 100 ఏళ్ళు నేర్పించక కోట్ల సుఖాలు మనలాగే బతికితే చాలు అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి ఆలోచించి మీలా పెంచండి ఆలోచించి మీలా పెంచండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం పదే పదే చదువంటూ మెదడుకు ఒత్తిడి పెంచొద్దు అదే పనిగా కారం చేస్తూ సోమరిపోతుగా చెయ్యొద్దు ఏం చెప్తే అది చేస్తారని మందమతులుగా మార్చద్దు వాళ్ళ జీవితం మీరే అనుకుని దారులు వేసి నడపద్దు 3 ఏళ్లకు చంకనెత్తుకొని కథ చెప్పండి 7 ఏళ్లకు చదువు స్వేచ్ఛనే ఇవ్వండి టీనేజ్కు పక్క నుండి కాపాడండి మ్యారేజ్కి స్నేహితులై మారండి అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి ఆలోచించి మీలా పెంచండి ఆలోచించి మీలా పెంచండి మాతృదేవో భవ